دوستوں، ناظرین، آپ سبوں کو جاوید دانش کا آداب۔ آوارگی ود دانش کا نیا سیگمنٹ لیکچر سیریز فار سیکرز، مشاہیر کی کہانی، صفدر امام قادری کی زبانی، اس کی یہ دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جشن علی گڑھ صدیق کا جو پروگرام چل رہا ہے، سیلیبریشنز چل رہی ہے، اس میں اس سلسلے میں پروفیسر صفدر امام قادری سر سید اور ان کے رفقا پر خصوصی مقالہ پیش کر رہے ہیں۔ آج اکبر الہ آبادی پر بات ہوگی۔ 15 روزہ اس سیریز کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی لائیو فیس بک پر بھی دیکھیں، کمنٹ بھی کریں اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ صفدر صاحب اس کا فرداً جواب تو دیں گے، مگر ابھی فوراً نہیں، پروگرام کے بعد، کیونکہ یہ پیپر وہ پڑھ رہے ہیں، بیچ میں نہیں رکا جا سکتا۔ شکریہ۔ تو چلیے، خوش آمدید صفدر صاحب، آداب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، میدان اب آپ کا۔ خواتین و حضرات، یہ 15 روزہ پیشکش سر سید اور ان کے رفقا کے سلسلے سے، سر سید کے یوم ولادت سے لے کر سر سید کے 2021 میں یوم وفات تک 10 رفقا اور اس عہد کے اہم افراد پر ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ آوارگی ود دانش میں پہلے سر سید کے یوم ولادت کے موقع سے ہم نے سر سید کے فیضان پر گفتگو کی تھی مجموعی طور پر، اور آج اکبر الہ آبادی کے سلسلے سے بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ آپ اس تناظر میں اور 19ویں صدی میں جو نسل اٹھی، جن میں سے اکثر کا تعلق سر سید اور ان کی تحریک اور ان کے کارواں سے ہے، اس تحریک کے افراد کے فیضان سے آپ واقف ہو سکیں گے۔ اور آج جب 100 برس 125 برس بعد ان کے کاموں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے اور ان کی معنویت کیا ہے، ان موضوعات کا احاطہ ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ سر سید سے ان اشخاص کا کیا تعلق ہے اور سر سید کے افکار اور نظریات کا ان لوگوں نے کس طور پر اپنی زندگی میں اپنے کارناموں میں استعمال کیا، یہ سب باتیں بھی زیر بحث ہوں۔ تو حضرات، اکبر الہ آبادی کے صفدر بھائی، قطع کلام، کچھ 1 منٹ دیں مجھے، ذرا سا میں کچھ شیئر بھی کر لوں تو۔ جی حضور، لیٹس گو۔ ہاں حضرات، اکبر الہ آبادی کے حوالے سے آج جو تحریر میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اکبر الہ آبادی، سر سید کے نقاد محض یا نئے عہد کی دانش کا منبع۔ سر سید احمد خاں کے خوابوں کی دانشگاہ کے جشن 100 سالہ کے دور میں اکبر الہ آبادی کو یاد نہ کرنا فیضان سید کے سلاسل سے بے خبری اور عدم توجہی کا سبب نہ تسلیم کر لیا جائے۔ برطانوی سامراج کے عہد میں
ہر چیز کے سمجھنے کے کچھ مخصوص پیمانے وضع کیے گئے۔ متقابل جفت کافی زمانہ تو چلن ہے، مگر اس زمانے میں بھی ہر معاملے میں آمنے سامنے مقابل بت کھڑے کیے جاتے تھے اور پھر نتائج اخذ کر کے کسی ایک کو مسمار کرنے کا چلن عام ہوا تھا۔ یہ اصول سامراج ہی نہیں بلکہ ملوکیت کے عہد کا مرغوب طور بھی رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی اور شبلی نعمانی عہد سرسید کے دو ایسے قتیل ہیں جنہیں لوگوں نے یا اس زمانے کے اصحاب دانش نے سرسید کے بت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور سادہ نظری میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ افراد سرسید، ان کی تحریک یا ان کے فیضان اور افکار و نظریات کے مخالف ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایسی کوششیں بھی ہوئیں کہ لوگ اکبر اور شبلی کو ہیرو کے سامنے کارٹون کی شکل میں پیش کر دیں اور یہ بت مسمار ہو جائیں۔ سر سید سے عقیدت رکھنے والوں کا غالباً یہ نقطۂ نظر تھا کہ شبلی اور اکبر کے بت کو مسمار کیے بغیر سر سید کی قد آدم شبیہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک ایسی ذہن سازی سامراج کے مزاج اور ڈھانچے کے پیش نظر بالارادہ یا بے ارادہ ہوا ہوگا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سر سید پر سامراج موافق ہونے کی کلغی لگی ہوئی تھی اور اکبر الہ آبادی یا شبلی نعمانی پر سامراج کی مخالفت کا ایک ٹھپا لگا ہوا تھا۔ اکبر کو ان کے زمانے میں لسان العصر کہا گیا۔ ظاہر ہے یہ لقب انہیں عقیدت مندوں کی طرف سے ہی ملا تھا، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والے ان کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکے تھے، ورنہ ایسا لقب یا خدا لگتی بھلا کیسے نصیب ہو۔ اکبر کو جب لسان العصر کہا گیا ہوگا، اس وقت بھی سر سید کے افکار کے گرویدگان کی تعداد اکبر کے عقیدت مندوں سے یقینی طور پر زیادہ ہوگی، مگر اکبر نے اپنے کاموں سے اتنی گنجائش پیدا کر لی تھی کہ یکے از مخالفین سر سید سے الگ انہیں آزادانہ طور پر سمجھا جائے اور انہوں نے جو اپنا شعری سرمایہ تیار کیا اس کے حوالے سے ان کے افکار و نظریات کی سنجیدگی، گہرائی اور عصری معنویت کے پہلوؤں کی تلاش کی جائے۔ یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ شبلی اور اکبر الہ آبادی دونوں انگریزی حکومت کے خطابات سے آراستہ تھے، یعنی سامراج نے ان کے علم اور کارناموں کو قبول کرنے سے گریز کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اکبر الہ آبادی باضابطہ طور پر انگریزی حکومت کے زیر انتظام برسر کار رہے اور بہت سارے کاموں میں وہ نپے تلے انداز سے چلنے میں ہی عافیت محسوس کرتے تھے۔ اس طور پر انہیں صریحاً سامراج مخالف کہنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے سر سید سے ہزار سمتوں کی مخالفت بھی نظر نہیں آتی اور جگہ جگہ سر سید کے کارناموں کا جو وہ اقرار کرتے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اور شبلی دونوں سر سید کے قدردان بھی تھے اور کہیں نہ کہیں ان کی ذہنی اور فکری تربیت میں سر سید کے افکار کے چند گل بوٹے انہیں بھی میسر آئے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ آزادانہ طور پر شبلی اور اکبر الہ آبادی نے سر سید کے کاموں کا جائزہ لیا اور انہیں جہاں جہاں کوئی ناقابل قبول امر معلوم ہوا وہاں انہوں نے مصلحت کے بغیر اپنے خیالات واضح کیے، اس بات سے خوف زدہ ہوئے بغیر کہ اس سے سر سید اور پھر ان کے لاکھوں عقیدت مند کیسے نتائج اخذ کریں گے۔ 1857 کے بعد ہمارے ملک میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان پر غور و فکر کے متعدد زاویے سامنے آئے۔ متوقع نتائج کم و بیش سب کے یکساں تھے، مگر سب کے یکساں تھے کہ ہندوستانی قوم کو ان کے غموں سے نجات کیسے ملے، مگر علاج کے لیے الگ الگ طبقے میں لوگوں نے مختلف نسخے پیش کیے۔ یہ مکمل طور سے نادرست بات ہوگی کہ کسی ایک راستے کو حقیقی نسخہ کیمیا مان کر دوسرے تمام راستوں کو خارج کر دینے کی کوشش کی جائے۔ پچھلے زمانے میں بعض اصحاب نے ایسا رویہ ضرور اپنایا، مگر یہ فکر و نظر اور غور و فکر کے وسیع تناظر کے حوالے سے قرین انصاف نہیں۔
पूरी कौम जब अपनी राह नजात की तलाश में हो, तब कोई एक रास्ता सफर के आगाज के मरहले में तजवीज करना अक्सर व बेशतर पेशीन गोई के जुमरे में रखा जाएगा। यह तो मंजिल तक पहुंचने के बाद मुतय्यन होता है कि जो रास्ता हमने चुना वो किस कदर मौजू था और जो वसाइल हमने मुंतखब किए वो कहाँ कहाँ मददगार साबित हुए। दरमियाने सफर में हम किस तरह भटकते रहे या हकीकी रास्ते से दूर हुए, यह सब आखिर सफर के बाद मुतय्यन किया जा सकता है। इसलिए कौमी तरक्की के लिए अपनी जान और जिंदगी को लुटा देने वाले लोगों की खिदमात के मुहासबे में सिर्फ अकीदतमंदी या गिरोहबंदी से काम नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखना उसी कदर जरूरी है कि जज्बे सादिक रखने के बावजूद जो लोग मंजिल तक कामरानी के साथ नहीं पहुंच सके, क्या वो कसूरवार थे या वह वक्त ही किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा था। मतलब ये भी है कि कौमी इस्लाह और तरक्की की तशखीस के उमूर के हवाले से काम करने वाले अफराद के खुलूस पर शुबहा करना नामुनासिब है, और इसी तरह बड़े किरदारों या नंगी आंखों से नजर आने वाले मुमताज अफराद के साए में जो उनसे कम मारूफ या उर्फ आम में छोटे किरदार नजर आए, उनके बारे में अहानत आमेज रवैया रखना कभी कभी जुर्म के खाने में चला जाता है। तारीख में इसे कड़वे घूंट से तशबीह देते हैं। जंग आज़ादी में गांधी और भगत सिंह, नेहरू और सरदार पटेल या अबुल कलाम आजाद और जिन्ना जैसे जोड़े भी खड़े करने की कोशिश हुई। एक मकसद ये भी था कि इनमें से एक को कबूल किया जाए और दूसरे को मिस्मार कर दिया जाए। इसी नुक्ते नजर से कभी अकबर इलाहाबादी का बुत भी मिस्मार किया गया। जिसे मौका मिला उसने शिबली के घिरौंदे को भी मुनहदिम किया, क्योंकि वो समझते थे कि सिर्फ सरसैयद का ही ऐवान कायम रह सकता है। अकबर इलाहाबादी के साले पैदाइश में इख्तलाफात हैं। अक्सर मुहक्किकीन 1846 तजवीज़ करते हैं, मगर बाज़ की निगाह में 1845 ज्यादा दुरुस्त है। सर सैयद की वफात जब 1898 में हुई, उस वक्त अकबर इलाहाबादी अपनी जिंदगी की निस्फ सदी से आगे बढ़ चुके थे और उनकी शायरी भी 3 दहाइयां मुकम्मल कर रही थी। सर सैयद उनके बुजुर्ग थे और उस जमाने के हर फर्द के लिए लाजमी तौर पर मरकज़े निगाह भी रहे होंगे। इसलिए अफकार सर सैयद की घनी छांव में अकबर इलाहाबादी आगे बढ़े, अगर ये बात कोई कहता है तो इससे इनकार मुश्किल है। इससे आगे बढ़कर यह बात भी कही जा सकती है कि अकबर इलाहाबादी के अफकार पर किसी न किसी हद तक सर सैयद के असरात भी रहे होंगे। अकीदत मंदाने अकबर को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। उस अहद में गालिब के बाद सर सैयद की ही वो कदे आदम शख्सियत थी जिसके असरात से उनके मुखालिफिन भी बच नहीं सकते थे। अकबर भी लाजमी तौर पर सर सैयद के हल्के के कहीं आस पास जरूर रहे होंगे। यह भी याद रहे कि अकबर इलाहाबादी की फिक्र के मरकज में कौमी दर्दमंदी और मुसलमानों की जिंदगी के अहवाल जिस तरह मरकजी हैसियत अख्तियार करते हैं, या किसी न किसी जहत से सर सैयद की शख्सियत और उनके कामों के जेर असर कायम करदा हुआ बड़ा दायरा है, जिसमें उस फिक्र के मुखालिफिन भी बहुत हद तक समा सकते थे और अपनी हद में सर सैयद से मुकाबला व मुजादला भी कर सकते थे। शिबली तो उसकी सबसे रोशन मिसाल हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उस वक्त मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एक रुकने रकीन के तौर पर शामिल रहते हुए भी जहां जहां उन्हें सर सैयद के अफकार में कोई इस्लाह का पहलू नजर आया, वहां वह अपनी बात साफ गोई से करने से गुरेज खू न हुए। अफकार अकबर में हर चंद सर सैयद के असरात कायम दायम रहे, मगर अकबर किस तरह सर सैयद से अलग रास्ते की तलाश में किसी दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं, इसकी जांच और परख जरूरी है। इस बाब में खास तौर से अवध पंच अखबार से उनका ताल्लुक मरकजी हैसियत रखता है। अवध पंच यूं तो मुंशी सज्जाद हुसैन के ख्वाबों का एक मस्कन था, मगर महज चंद बरसों में वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां नई कौमियत के बारे में गौर व फिक्र की बुनियादें अपने दरो दीवार वाजे करने लगी। अंग्रेजों के बहुत सारे कामों का तज्जिया इस मंच से बड़ी संजीदगी के साथ होने लगा।
ہم وطنوں میں انگریزی قوم کی نقل میں جو علتیں پیدا ہوئی تھیں ان کے احتساب کا بھی ایک کام شروع ہوا۔ قوم پرستی اس کی جڑ میں تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حلقہ اس دائرے میں آنے لگا۔ غدر کے بعد کے اس سوال کے بہت سارے نئے پہلو زیر بحث ہوئے کہ آخر ہندوستانی قوم کے لیے راہ نجات کون سی ہوگی۔ یوں بھی اودھ پنچ غدر کے 20 برس بعد شروع ہوا تھا۔ 2 دہائیوں کے کھٹے میٹھے تجربات بھی ان کے پاس تھے، جس کی وجہ سے کسی نئے نتیجے تک اور سر سید کی فکر سے مختلف راہ کی تلاش میں انہیں کامیابی مل سکتی تھی۔ اودھ پنچ کا قافلہ 2-4-10 قدم ہی چلا، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا اور دیکھتے دیکھتے سیاست اور سماج کے نئے بول ابھرنے لگے۔ اودھ پنچ میں منشی سجاد حسین تنہا نہیں تھے۔ ان کے کارواں میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، اکبر الہ آبادی، نواب سید محمد آزاد، منشی جوالا پرساد برق، پنڈت تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، منشی احمد علی اور پنڈت برج نارائن چکبست جیسے صاحب علم بھی موجود تھے۔ ان میں شاعر اور ادیب، کالم نویس اور صاحبان فکر و نظر سب تھے۔ اکثر نے ظرافت کا راستہ چنا اور یہ اسلوب زمانے کے سیاسی حالات اور سماجی مسئلوں کے پیش نظر سب سے معقول تھا، جس کی وجہ سے یہ دیکھتے دیکھتے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سر سید کے رفقا اور ان کے عقیدت مندوں کے پہلو بپہلو اودھ پنچ کے مصنفین اپنے ادبی اور علمی کارناموں سے ایک نیا فکری افق اور مختلف تر ادبی منظرنامہ مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اودھ پنچ کے مصنفین میں نثر نگاری کے حوالے سے سرشار ابھرے اور شعرگوئی میں اکبر کو ایک مخصوص مقام حاصل ہوا۔ ظریفانہ ادب کا فروغ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایک مخصوص سماجی اور سیاسی پس منظر میں ہوا ہے۔ یورپ میں اس سے 100 برس پہلے تو روشن خیالی کا بیج ایسے ہی ادب سے پڑا تھا۔ سر سید کی سائنسی فکر اور مستقبل شناسی کو آپ یاد رکھیے، مگر اس میں جو شگاف نظر آ رہے تھے اسے اودھ پنچ کے کارواں کے مجاہدین نے اپنی کوششوں سے پر کیا۔ ہندوستانی قوم کی نئی زندگی اپنے پاؤں پر کس طرح سے کھڑی ہوگی، اس سوال کے جواب میں سر سید سے اس طبقے کا ایک مختلف تصور تھا۔ انگریزی تعلیم سے سب کے سب فیض یافتہ تھے، مگر مغربیت اور جدید کاری کے باریک فرق کو کئی بار سر سید نہیں سمجھتے تھے۔ ان پر ادارہ سازی کا جبر بھی تھا اور سامراج کے محفوظ سائے سے نکلنے کا خوف بھی تھا۔ سر سید برادران وطن کی تعداد اور ان کے مقابلے مسلمانوں کے محفوظ مقام کے حصول کے لیے بھی انگریزی نظام سے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر اودھ پنچ کے مصنفین کے ذہن میں ان معاملات میں کوئی تذبذب نہیں تھا۔ وہ صاف صاف یہ بات سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے بنائے ماڈل سے ہم اپنی قوم کے لیے کوئی نسخہ کیمیا نہیں تلاش کر سکتے۔ آزادانہ طور پر ہندوستانی قوم کو اپنی تمنا کا اگر نیا مسکن چاہیے تو اسے اپنی اجتماعی سرگرمیوں سے اور آزادانہ روش اختیار کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ منشی سجاد حسین کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ انہیں ناول نگار، غزل گو، نظم نگار، مضمون نویس اور کالم نویس سب ملے اور سب نے اپنی اپنی صنفوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں کامیابی پائی جسے حقیقت میں مستقبل شناسی کہہ سکتے ہیں، اور گزشتہ دور میں جس کے سب سے بڑے نباز خود سر سید ہوئے تھے، مگر ان کی فکر کی بعض حدود کی اصلاح کرتے ہوئے زیادہ کھلے نقطۂ نظر کے ساتھ یہ طبقہ سامنے آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں اودھ پنچ اور سر سید کے حلقہ بگوشان کے علاوہ دوسرے مصنفین نہیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اس وقت انگریزی حکومت کا سورج ڈھل رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روز بروز ان کی طاقت بڑھ ہی رہی تھی۔ ان میں سے 90% نے ظرافت کو اودھ پنچ کے مصنفین لکھنؤ کے اجڑے ہوئے دیار میں اور اس کے قرب و جوار میں اپنی سرگرمیوں سے ایک نیا حلقہ تیار کر رہے تھے۔ ان میں سے 90% نے ظرافت کو یا ظریفانہ اسلوب کی شمولیت سے اپنی تخلیقات کو آراستہ کیا۔
चकबस्त के अलावा अवध पंच के 9 रत्नों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुकम्मल तौर पर ज़राफ़त से एतराज़ रवा रखा हो। यूं भी चकबस्त उम्र के एतबार से बाद के लिखने वालों में शामिल थे और उनकी आमद से पहले अवध पंच के मुसन्निफीन की फिक्र और खुद अखबार के मिजाजो उसलूब में एक करार आ चुका था। अगर ऐसा न होता तो चकबस्त के लिए संजीदा शायरी मुश्किल होती, अगरचे कौमियत का तसव्वुर उसकी बुनियाद में पेवस्त था। इसके लिए भी अकबर की संजीदा गजल गोई को पेशरो होने का दर्जा हासिल है। ये बात काबिले गौर है कि ज़रीफाना उसलूब अख्तियार करके इन मुसन्निफीन ने किस तरह हमारी ज़बान और बहुत हद तक असहाबे अक्ल होश के मिजाज में तब्दीली लाई। उर्दू की अदबी तारीख में ज़राफ़त नगारों का इससे बढ़कर कोई तारीखी और इज्तिमाई कारनामा शायद ही देखने को मिले। ज़राफ़त नगारी से उस नस्ल ने कई फ़ायदे हासिल किए। अपनी कौम की तवज्जो खींचने के लिए उनके पास ये एक आसान नुस्खा था। ये भी याद रहे कि बहुत सारे ऐसे काम ज़राफ़त के पर्दे में किए जा सकते थे जिन पर हुकूमत कोई अताब नाजिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसलूब ज़रीफ़ाना था और नताइज कई रुख से सामने आ सकते थे। एक और भी खास बात यह नजर आती है कि ज़राफ़त के पैराए में उस नस्ल ने बड़ी पुरअसर बातें लोगों के सामने लाईं। मजाक उड़ाते उड़ाते लिखने वालों ने कब हमारी नब्ज पे उंगली रख दी, यह समझना मुश्किल था। इसलिए मुंशी सज्जाद हुसैन, अकबर इलाहाबादी और रतन्नाथ सरशार के क़ारीन की तादाद रोज अफजू बढ़ती गई और उनकी तहरीरों ने गुज़श्ता लिखने वालों की मकबूलियत से बढ़कर इज्जत और शोहरत पाई। ये अगर ज़राफ़त के पैराए में न हुआ होता तो शायद मुमकिन नहीं था। अवध पंच के मुसन्निफीन में अकबर की शख्सियत क्यों कर नुमाया हुई, इसके असबाब पर हमारी नजर होनी चाहिए। रतननाथ सरशार ज़राफ़त के इशारों से अपनी दास्तानी रिवायत की जड़ों को मजबूत करके नावल की फहम तैयार कर रहे थे। तहजीब और तारीख की आवेजिशों को तो वो समझते थे, मगर दायरे कार में वह वुसअत नहीं थी जिसे नए अहद की क़यादत के लिए जरूरी माना जा सके। मुंशी सज्जाद हुसैन पर रफ्ता रफ्ता कांग्रेस की तरफदारी का ठप्पा भी लगने लगा था। अकबर इस एतबार से आज़ादी नज़र और दानिशवराना फहम के अलमबरदार के तौर पर समाज के सामने आते हैं। उन्होंने रिवायती गजल गोई से अपना सिलसिला कायम किया था और उनका दीवाने गजलियात भी कोई मुख्तसर नहीं है। यानी गजल गो की हैसियत से वो अपने जमाने के एक मोहतरम शायर हैं, मगर उनकी शोहरत का मदार उनके जरीफाना अदब पर कायम हुआ। ये जरीफाना अदब अगर सिर्फ सरसैयद की मुखालफत, सिर्फ अंग्रेजी तालीम की मुखालफत, सिर्फ खवातीन की तालीम की मुखालफत जैसे सवालों के इर्द गिर्द कायम होता तो अकबर नाकाम हो जाते। अकबर की कामयाबी की असल कुंजी उनकी उस वसत नजरी में है जहां वो अपने अहद की जिंदगी की हर बदनज़मी को निशाना बनाते हैं। चाहे वहां अंग्रेज हों, अंग्रेजों के अकीदतमंद हों, मौलवी हों या सियासी कायद, आप आसानी से तंजनगार की हैसियत से अकबर का मुहासबा करते हुए यह मुतय्यन नहीं कर सकते कि वह किसी एक के तरफदार हैं या किसी एक हल्के की मुखालफत को जिंदगी का शियार बनाए हुए हैं। यहीं अकबर की फिक्र में पुख्तगी के बीज पड़ते हैं और वह अपने फिक्र फन से वह इस्तेहकाक हासिल करते हैं जिसके बदले उन्हें बजा तौर पर लिसानुल अस्र कहा गया। वह अपने वक्त के तर्जुमान के तौर पर सामने आते हैं। यहाँ ये मुआजना गैर जरूरी नहीं कि गदर के बाद के दो तीन दहाइयों में जिस तरह सर सैयद मुल्क के एक बड़े हल्के में कौमी तर्जुमान के तौर पर माने गए, उसी तरह 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल की 3 दहाइयों को पेश नजर रखें तो ये कहना नामौजू न होगा कि उस जमाने की समाजी, सियासी और कौमी बसीरत के वाहिद तर्जुमान के तौर पर अकबर इलाहाबादी नजर आते हैं। सर सैयद के बाद उनके रफ़क़ा में हाली और शिबली की खिदमात पर मुख्तसर गुफ्तगू शायद यहाँ गैर ज़रूरी न हो। हाली अकबर इलाहाबादी से उम्र में बड़े हैं
और शिबली छोटे। अक्सर हाली को सर सैयद का मुकम्मल तौर पर अकीदतमंद और फर्मा बरदार सवाने नगार समझकर बहुत सारे नए गोशों की तरफ निगाह डालने से लोग बच जाते हैं, मगर गदर के बाद की नई कौमियत और हिंदुस्तानी अवाम की सियासी और समाजी जिद्दोजहद के पेश नज़र गौर व फिक्र के जो नए दायरे सर सैयद से मुख्तलिफ हलकों में पैदा हो रहे थे, उनके तर्जुमान के तौर पर हाली और शिबली एक अहम और लाजमी हवाला है। शिबली की सर सैयद से मुख्तलिफ कैफियत के बारे में तो इधर उधर खूब लिखा जाता है, मगर हाली हिंदुस्तानी कौमियत के मुस्तकबिल के बारे में सर सैयद से मुख्तलिफ यानी अंग्रेजों से अलग हिंदुस्तानी कौमियत की यकजा कोशिशों के तरफदार हैं, इस पर ज्यादा गुफ्तगू होती ही नहीं। अकबर इलाहाबादी पर सबकी तवज्जो इस वजह से भी गई कि अकबर का उसलूब जरीफाना था और तंज के काटदार हमलों में कुछ ऐसा चटखारा होता है कि बातें जबान से लेकर दिमागों में घूमने लगती है। मगर अकबर के साथ हाली और शिबली दोनों ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में और नई कौमियत के तसव्वुरात को वाज़ेह करने में अपनी तहरीरों से एक आलम को बेदार किया। अगर ऐसा न होता तो इन तीनों शुअरा का यकजा और मुत्तहिद रूप आने वाले वक्त में इकबाल की शक्ल में जाहिर न हुआ होता। अकबर 19वीं सदी से 20वीं सदी का सफर करते हैं और नई सदी की 2 दहाइयों तक वो जिंदा रहते हैं। उन्हें सर सैयद की तंजीमी सलाहियत को भी समझने का मौका मिला और सर सैयद के फैजान की हुदूद से भी वो वाकिफ हुए। 1857 की नाकामियों से सर सैयद ने एक नतीजा इज्तिमाई कुव्वत, जंग अजीम अव्वल के आलमी असरात, इन तमाम मामलात को अकबर इलाहाबादी गौर से देख रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत में काम करने की वजह से वह उनकी ताकत और कमजोरी दोनों से वाकिफ थे। इस वजह से वो ज्यादा आजादी के साथ गौर व फिक्र करने के मुतहम्मिल थे। अगर इस मरहले में अकबर इलाहाबादी के खास खास मौज़ूआत पर तवज्जो करें तो ये समझना मुश्किल नहीं कि वो अपने अहद और अपने साबिकीन की दानिशवराना सूझबूझ से आगे एक कदम बढ़ा रहे थे। सबसे पहली बात तो यही कि अकबर ने हमें बड़ी बारीकी से मगरबियत और जिद्दत पसंदी के फर्क को समझने के लिए मजबूर किया। यह एक ऐसा बुनियादी नुक्ता था जिसे सर सैयद मुतरादिफ के तौर पर देख रहे थे और एक आलम इसी तिलिस्म और चकाचौंध में मुब्तला था। अकबर ने इस जादू को बहुत सलीके से तोड़ा। ये जादू हमारे घरों से लेकर सड़क और चौराहों तक और ऐवाने आला तक कायम था। अकबर ने इसे अपने जरीफाना उसलूब से कुछ इस तरह पेश किया कि लाखों की बंद आंखें खुल गईं। यहीं वो अक़दार मशरिक को भी चुपके से एक मदारे हकीकी के तौर पर पेश करते हैं। तहजीब का एक तस्वुर रतन नाथ सरशार के यहाँ था और जवाल पे बड़ी सब्र आज़मा कैफियत के साथ वो सोजखानी करते हैं, जिसे 19वीं सदी के फिक्शन का सबसे मोतबर उसलूब करार दिया जा सकता है। मगर अकबर चूंकि अज अव्वल ता आखिर जरीफ थे, इसलिए उनका गुस्सा और उनका गम दोनों शीरो शकर होकर नए तसव्वुर हयात के तौर पर हमारी तवज्जो खींचते हैं। यह उर्दू ज़राफ़त का नुक्ता उरूज है, जहां उस अहद की दानिश अकबर के अशार के हवाले से मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का महजरनामा तैयार कर रही है। अकबर को उजलत पसंदी में एक तबका रुजत पसंद कहने से पीछे नहीं हटता। उसके पास सामने की दलीलें हैं। अकबर मगरबी तालीम की मुखालफत करते हैं, जदीद मुआशरत की खराबियां वाशगाफ करते हैं और अपने मजहब से दूर ले जाने का इन तरक्कियों को एक जरिया समझते हैं। मगर अकबर के अशार इससे ज्यादा तवज्जो चाहते हैं। अकबर अंग्रेजी राज की बरकतों को खूब खूब समझते थे और इस माना में वह सर सैयद से कम वाकिफ कार नहीं थे।
मगर इसके पीछे के फलसफे को वह दूसरों से ज्यादा गहराई के साथ समझते थे और इस माना में वह समझते थे अंग्रेजी राज और साम्राज्यत को वह हिंदुस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने का एक बाज़ाब्ता तसव्वुर समझते थे। बहुत देर से यह बात लोगों की समझ में आई कि सोने की चिड़िया को किस तरह खाली और कंगाल करने की एक स्कीम हिंदुस्तान पर लाद दी गई। खुले तौर पर वो हिंदुस्तानियों की अंग्रेज परस्ती में एक नकलीपन और उतावलापन मुलाहजा कर रहे थे, इसलिए उनके लिए ये लाजिम था कि मगरबियत के इस तूफान को अपने अशार से रोकने की कोशिश करें। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी कौमी तहरीक के मुजाहिदीन ने नारे लगाकर और जेल भरकर ही अंग्रेजों के खिलाफ सारे महाज जीत लिए, तो ये हरगिज दुरुस्त नहीं है, बल्कि हाली और शिबली या इकबाल और इन सब से बढ़कर अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी से राय आम्मा हमवार करने और लोगों को ख्वाबे गफलत से बेदार करने में कामयाबी हासिल की। हकीकत तो यह है कि अकबर अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक अच्छे खासे तरक्की पसंद हैं और रुजत पसंदी को जहां जहां मुमकिन है रोकते और उसके जोर को तोड़ते नजर आते हैं। अकबर ने उभरती हुई फिरका परस्ती को भी निशानजद किया था। सर सैयद तो इसका जगह जगह शिकार होते रहे, मगर बरतानवी साम्राज्य की पुश्त पनाही का तज्जिया नहीं कर सके, वरना अकबर की तरह उन्हें भी समझ में आ जाता कि उभरती हुई और बढ़ती हुई फिरका परस्ती के पीछे साम्राज्य का जहन काम कर रहा है। अकबर खुले तौर पर इस बात को समझते थे। अकबर बरसरे आम खवातीन की आज़ादी और खवातीन की तालीम की मजम्मत करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ये एक आम तस्वुर है कि वो रुजत पसंद थे। यहाँ ये याद रहना चाहिए कि सर सैयद भी खवातीन की तालीम के हरगिज हरगिज तरफदार नहीं थे और उनके जीते जी अलीगढ़ में लड़कियों का एक मदरसा भी कायम नहीं हो सका। यह उस वक्त का आम मिजाज था, मगर अकबर ने खवातीन के हवाले से जो गुफ्तगू की है, उनकी मंतिक और दलीलों पर गौर करें तो ये बात साफ साफ मालूम होती है कि वह मजहबी और तहजीबी बुनियादों पर अपनी बहस को मरकूज करते हैं। यहाँ बेतदाली उनके लिए सबसे ज्यादा एतराज का मौजू है। वह तरक्की और तब्दीली के सिलसिले में एक हमवार और मतवाजुन नुक्ते नजर के तरफदार हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वह हमारे मजहब और हमारी तहजीब के लहू से सींच कर अपनी नई शक्ल हासिल करे। अकबर ने सर सैयद के ततब्बो में ही सही अपनी जबान में अंग्रेजी अल्फाज को शामिल करके एक नई जबानदानी का सबक दिया था। सर सैयद या उनके दीगर रफ़क़ा ये काम नस्र में अंजाम दे रहे थे। हाली और शिबली भी शेर में अंग्रेजी जबान के अल्फाज के इस्तेमाल के खूगर न हुए, मगर अकबर जराफत पेशा थे और उन्हें यह आसानी मैसर थी कि अंग्रेजी लफ्ज की शमूलियत से और उसका मजाक उड़ाकर हकीकत में उस तहजीब की तनकीद का रास्ता खोल दें। जहां जहां जरूरत हुई, अकबर ने इसी अंदाज के काम हिंदी अल्फाज से भी लिए। यह उर्दू शायरी में उसलूब की सतह पर एक नया तसव्वुर और नई तवज्जो थी, जिसका अकबर ने बेहतरीन इस्तेमाल करके आने वाले ज़राफ़त नगारों को एक ऐसा मुस्तकिल उसलूब अता किया जिसके बगैर बहुत थोड़े से ज़रीफ़ाना शायर आज भी अपनी पहचान कायम रखने में कामयाब हैं। ये सबक हरचंद अकबर ने सर सैयद से सीखा, मगर ठीक उसके बरक्स इसका अंग्रेजों और उनकी तहजीब के खिलाफ इस्तेमाल किया। अकबर की वज़ाक़ता देखते हुए ये नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि वो अक़दार कदीम के गिरवीदा थे। नई तालीम के बावजूद वो मजहबियत और मजहबी उसूलों के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। इस मामले में वो सर सैयद से आगे की जिंदगी और दौर के नब्ज़ पैमा मालूम नहीं होते। एक मजहबी मिसालियत पसंदी भी अकबर की शख्सियत का खासा है, जिससे उनसे निस्फ सदी पहले सर सैयद अपना दामन झाड़ चुके थे।
ایک بڑا حلقہ اکبر کو رجت پسند اور سر سید کو ترقی پسند اس پہلو سے بھی سمجھتا ہے کیونکہ سر سید کی دانش میں یہ بات بنیاد کا پتھر تھی کہ مستقبل کا راستہ سائنسی حقیقت اور معقولیت کے کل پرزوں سے لیس ہوگا، مگر اکبر قومی ترقی اور جد و جہد کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ شاید دونوں کے علمی میدانوں کے اختصاص نے بھی اس موڑ تک انہیں پہنچایا تھا۔ ظرافت نگار بالعموم ٹھہر کر ہزار چیزوں کو جوڑ کر کسی ایک مرحلے تک ہمیں لے جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ سر سید غیر افسانوی نثر کے پروں سے ہماری زبان کے مزاج کو بدل رہے تھے۔ عقل پسندی اور عقل پرستی کی آراستگی انہیں اسی حوالے سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے وہ سمجھ سکتے تھے کہ ابھرنے والا سورج مذہبی سماج کا نہیں ہوگا۔ وہ یورپ کی تبدیلیوں اور صنعتی انقلاب کے بدلتے پیمانوں کو سمجھ چکے تھے، مگر اکبر انقلاب عظیم اول اور ہندوستان کی قومی تحریک کے درست تجزیے اور گاندھی کی عوامی قیادت کو سمجھنے کے باوجود مذہبی بیڑیوں کو نئے سماج کی تعمیر و تشکیل کے لیے غیر ضروری نہیں سمجھ سکے۔ اس اعتبار سے محدود معنوں میں اکبر روشن خیالی کے علم بردار تو ہیں، مگر سر سید کی طرح ایسے نابغہ نہیں جو اپنے زمانے اور اپنے بعد کے لوگوں کے لیے ایک مینار نور کی طرح قائم رہ سکے۔ اکبر مجتہد ہیں، لسان العصر ہیں، اپنے عہد کی سیاست اور سماج کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر جس مذہبی روایت سے وہ آتے ہیں اس کے اندھیرے اجالوں سے نکل کر نئی زندگی کا سب سے روشن راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ وہ سر سید کے بہت سارے اندھیروں سے قوم کو نکال کر عہد جدید کے تقاضوں سے ضرور آشنا کراتے ہیں، مگر ان کی مذہبی مثالیت پسندی ان کے لیے ایک نئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کی حیثیت سے وہ بے شک سب سے بڑے ظرافت نگار کے طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، مگر ایک دانشور، مفکر اور مستقبل شناس کے طور پر جب ان کا سر سید سے موازنہ کرتے ہیں تو ان کی حد سمجھ میں آتی ہے، اور ایسے مرحلے میں وہ سر سید کے ایک نقاد کے ساتھ ان کے افکار کی توسیع کرنے والے فرد کے طور پر تو نظر آتے ہیں، مگر مجموعی اعتبار سے وہ سر سید کا اگلا قدم شاید نہیں قرار دیے جا سکیں۔ یہ تذکرہ طویل تر ہوتا گیا اور شاعر اکبر کے سلسلے سے گفتگو میں ان کی فکر کے مختلف پہلو نکلتے چلے گئے۔ وقت کی قید اتنی سخت ہے کہ اب سب کچھ سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اکبر کے اشعار اور چند منتخب قطعات نہ پیش کیے جائیں تو سننے والے ہماری بدذوقی پر یقین کر لیں گے۔ اس لیے ختم کلام کے موقع سے اکبر کے چند ملے جلے اشعار پیش خدمت ہیں جن سے ان کی فکر اور فہم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہم نشیں کہتا ہے کچھ پرواہ نہیں، مذہب گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ جو بات بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے، فقط بازاری ہے۔ جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، فقط سرکاری ہے۔ مدخول ہے گورنمنٹ اکبر اگر نہ ہوتا، اس کو بھی آپ پاتے گاندھی کی گوپیوں میں۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ کچھ صنعت و حرفت پہ بھی لازم ہے توجہ، آخر یہ گورنمنٹ سے تنخواہ کہاں تک۔ جج بنا کر اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، ہے نہایت خوش نما دو جیم ان کے ہاتھ میں۔ ہر چند کے کوٹ بھی ہے، پتلون بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پاٹ بھی ہے، صابون بھی ہے، لیکن یہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ہندی، یورپ کا تیری رگوں میں کچھ خون بھی ہے؟ جو منہ دکھائی کی رسموں پہ ہے مصر ابلیس، چھپیں گی حضرت حوا کی بیٹیاں کب تک؟ جناب حضرت اکبر ہیں حامی پردہ، مگر وہ کب تک، اور ان کی ربائیاں کب تک؟ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو۔
बढ़ाओ तजर्बे, अतराफ दुनिया में सफ़र सीखो, खवासे खुश्को तर सीखो, उलूम बहरो बर सीखो, खुदा के वास्ते ए नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने अपने इज्जत को जगह दो, जोश में आओ। हजरात, अकबर इलाहाबादी और उनके फैज़ान के सिलसिले से यह मेरी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। मैंने कोशिश की कि उस अहद के तनाजुर में और उस अहद के सबसे बड़े किरदार सर सैयद अहमद खां के तनाजुर में अकबर इलाहाबादी का मुहासबा किया जाए और उनके फैज़ान पर गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया जाए। गो के मुख्तसर गुफ्तगू थी, मौका ज़्यादा नहीं था, मगर हमने कोशिश की, बिसात भर ये कोशिश की कि हकीकी तनाजुर में अकबर फहमी का एक सिलसिला दराज हो। इसी सिलसिले से ये कोशिश हुई। हजरात, अब 15 दिनों के बाद, अब 2 हफ्ते के बाद हम अगली बार शिबली नोमानी के योम वफात 18 नवंबर को शिबली के फैज़ान और सर सैयद से उनके ताल्लुक और अलीगढ़ तहरीक से शिबली का रिश्ता, इन उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। आप अगर आपके कुछ सवालात हों तो वो आप पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि बाद में फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे जावेद दानिश साहब के हवाले से उसका जवाब दूं। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शुक्रिया जावेद दानिश साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर भाई। बहुत ही अकबर इलाहाबादी के खूबसूरत अशार के साथ उनके कारनामे पर खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई। दोस्तों, ये हमारी खुशबख्ती है कि अलीगढ़ सदी का जो जश्न जारी है और हम भी इसमें सफदर भाई के साथ साथ शामिल हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि रफ़क़ाए सर सैयद पर जितने भी जो लाइनेज है उनकी, उन पर गुफ्तगू हो सके। हम बड़े यानी लम्हा फ़िक्र है कि सारी दुनिया में लोग मुशायरे तो कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सेमिनार्स भी, वेबिनार्स हो रहे हैं सदी सिलसिले के हवाले से। हमारी ये कोशिश थी कि कुछ संजीदा बातें भी हो जाएं, और सफदर इमाम कादरी साहब का समीम क़ल्ब से शुक्रिया कि वो इस सफ़र में हमारे साथ हुए। और ये सीरीज़ कोई मार्च तक चलेगी, अभी सिलसिला दराज है, आप सब से काम लें। और इसके बाद जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो अच्छी सबसे बात होगी वो हम बाद में बताएंगे। तो अभी वो एक सरप्राइज ही रखा जाए। तो एक बात ये भी है कि तमाम दोस्तों की आदत, दोस्तों ने हमारी आदत बिगाड़ी हुई है कि आवारगी विद दानिश में साथ साथ गुफ्त शुनीद के साथ साथ सवाल जवाब भी चलते रहते हैं और तीर व नश्तर भी चलते रहते हैं। मगर ये जो सिलसिला है अलीगढ़ वाला, इसको हमने बहुत ही संजीदा और ख़ास रखा हुआ है कि ये सेव, फेसबुक पर भी सेव हो जाएंगी, आपके यूट्यूब पर भी ये सेव है कि इसको बाद में भी देखें, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इससे इस्तेफादा करें, जो हजरात और हमारी तरह के तालिब इल्म हैं वो भी इससे इस्तेफादा करेंगे। हमारा अगला प्रोग्राम जो आवारगी विद दानिश नॉर्मल सैटरडेज को होता है, मुझे ये बताते हुए थोड़ी सी खिफ़त है कि वो प्रोग्राम संडे को होगा, और इस खिफ़त को मिटाने के लिए हम एक बहुत बड़े राइटर को आपके सामने पेश करेंगे, दी वन एंड ओनली गजनफर अली साहब। प्रोफेसर गजनफर हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, सफदर साहब के भी साथी हैं बहुत अच्छे, तो उनसे बातचीत होगी, उनके काम पे बात होगी। मगर सैटरडे जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन के सिलसिले में वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम है, जो कि हमारे अब्दुल्ला भाई क्योंकि सीनियर अलीग हैं और उनका हुक्म था तो हम बात टाल न सके, तो उस दिन उनका प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया। उस प्रोग्राम की थोड़ी सी खुसूसियत ये भी रहेगी कि उसमें जावेद दानिश का सर सैयद के हवाले से एक छोटा सा दास्तान गोई का भी सेगमेंट होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप सब इजाज़त दें, मुझे भी और सफदर भाई को भी। सफदर भाई, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया
پھر ملیں گے اگر خدا لائے. شکریہ.